दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ मुफ्त बिजली के यूनिट वंड के बहुत सी ऐसिया नवी पार्टियां जो कि अपने आप को पार्टीज़ विद डिफरेंस दसदियां ने, यानी कि आम आदमी पार्टी वर्गी पार्टियां वो भी उसी मुफ्तखोरी के सियासी कल्चर को अगे तोड़ रही ने। एक बहुत मंदभागी त्रासदी है। मेहनतकश उद्यमी पंजाबी जो कि कुछ भी कर सकता है, जिसने दुनिया भर के हर कोने में जाके अपनी मेहनत अपने उद्यम का सदका वो मार के मारे हैगे ने, जिन्हां दी मिसालां भी नहीं मिलदियां। लेकिन वही पंजाबी कम्यूनिटी नूं किस तरीके नाल मुफ्तखोरी दी एक आदत या मुफ्तखोरी का नशा जिहड़ा है इन्हां सियासी पार्टियां ने उन्हां डोल्स की शक्ल दे विच वंडना शुरू किया है, उन्हां फ्रीबीज़ की शक्ल दे विच वंडना शुरू किया है, जो कि कई दहाकिਆਂ तो जारी ने। इस दे विच बहुत माण महसूस करदियां ने। साडा सियासी कल्चर बहुत ही मंदभागा कल्चर है। बहुत ही दुख हुंदा जदों कि पार्टियां इस चीज़ उत्ते माण महसूस करदियां ने भी गरीबी तो ਹੇਠਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ, ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੇ एक बहुत वड्डा फर्ज अपना सरकारां होण दा या सियासी जमातां होण दा अदा करन दी वो कोशिश या वो दिखावा कर रहे हैं जो कि सानू किते भी लिजांदा नहीं है। सो लै दे के असी अपने आवाम नू, अपनी जनता नू मुफ्तखोरता बना चुके हैं। एक सियासी कल्चर बन चुका है। भावें साडे वर्गे पत्रकार खड़े होकर टीवी ते लख ये गल्लां कह लैन, लेकिन फैक्ट ये है भी जमीन उत्ते उस कुछ किलो आटे ते कुछ किलो चौल की भी बहुत कीमत है ते उन्हां मुफ्त विच वंडियां जा रही बिजली दीयां यूनिटां की भी बहुत कीमत है। सो ये सारियां गल्लां बातां विच ही ने। इस सियासी कल्चर नूं मैं कल्ला इस चैनल के माध्यम तो या किसी भी मंच तो बदल तो सकता नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा विश्लेषण जरूर कर सकता जो कि सानू ये चीज़ यकीन जरूर दवाएगा भी जो भी है मुफ्त बिजली दीयां दरां वंडियां जा रही ने, बिजली दीयां यूनिटां वंडियां जा रही ने या फिर आटे ते चौल वर्गियां फ्रीबीज़ दित्तियां जा रही ने, इन्हां तो बहुत ज़्यादा जरूरी होर काम हैगे ने। लेकिन त्रासदी है भी ना तो साडी सियासी पार्टियां ने अपनी सोच के दायरे में उत्थे तक वधाया है तो ना ही वो इसलिए तैयार हैगे ने। तो सब तो ज़्यादा दुख इस वास्ते हुंदा जो आम आदमी पार्टी वर्गी पार्टियां जो कि अपनी परफॉर्मेंस के बूते उत्ते वोट मंगदियां ने, जो कि दिल्ली दे विच अपनी परफॉर्मेंस की गल करके पंजाब दे विच एक नवे सुपने नूं पंजाबियां नूं दिखाउण दा दावा करदियां ने, वो भी जदों इस किस्म की मुफ्तखोरी दीयां डोल्स लैके आ जांदियां ने ते वड्डे जिहड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिपलिंग फैक्टर्स हैगे ने पावर खेतर दे विच, ऊर्जा के खेतर दे विच लोकां नूं मिल रही महंगी ते लोकां नूं मिल रही घट बिजली नूं इस संकट नूं दूर करन दे पक्षों जिहड़े वड्डे इशूज़ ने उन्हां नूं एड्रैस करन दी बजाय, उन्हां दे विच कोई भी गुणात्मक सुधार करन दी बजाय जदों ये लोग उही शगुफे ते उही पिटारे खोल के बह जांदे ने जो कि कई दहाके पहलां प्रकाश सिंह बादल आटा दाल स्कीम के शक्ल दे विच खोल के बैठे करते सन, या फिर होर भी बाद दीयां सरकारां ने उस तरीके नाल किसानां नूं मुफ्त बिजली दे के वो सारियां जिहड़ियां रवायतां ते रिवाज सन उन्होंने कंटिन्यू रखिया। उस वक्त हैरान होना पैंदा, सानू परेशान भी होना पैंदा भी पंजाब लई, पंजाब दे भविख लई आखिर आस की है। यही तो आम आदमी पार्टी वर्गियां या केजरीवाल वर्गे लीडर हैगे ने जिन्हां तो थोड़े बहुत वखरे वतीरे की आस की जा सकती सी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भी मैं इन्ना एजीटेटेड क्यों नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी एजीटेशन का कारण है जे मुफ्त बिजली देने नाल ही पंजाब की खेतीबाड़ी या किसानी का संकट दूर होना हुंदा या हो चुका हुंदा तो बीते तकरीबन 25 साल 1997 तो फ्री बिजली जी बादल सरकार वालों शुरू की गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकारां दे वेले कंटिन्यू की गई, तो जे फिर ये सब कुछ इन्ना ही किसानां दी जिंदगियां नूं बेहतर बनाउण लई सही सी तो फिर किसानां दी खुदकुशियां क्यों अजे तक जारी ने, किसानां दे कर्जे अजे तक क्यों खड़े दे खड़े ने। सो सवाल यही खड़े हुंदे ने भी कुछ 100 यूनिट बिजली दे के या कुछ किलो आटा ते चौल दे के असी लोकां दी गरीबी दी रेखा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਫਤਖੋਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ
जमात क्रिएट करती है अपने लिए, जो कि साडे लिए उस वोट बैंक तो इलावा कुछ भी नहीं, जो कि हर चोण सामने आंदे ही कुछ किलो चौल, कुछ किलो आटे ते कुछ 100 यूनिट बिजली पिछे अपना कीमती वोट सानू दे के साडियां सरकारां बना देन, ताकि असी आने वाले 5-5 सालों तक लोगों को उवें ही लुटते रहिए, खसुटते रहिए। एनीवेज वीडियो ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ हैं। ये तो मैं एक थोड़ा भावनात्मक जा हो के गलबात करती, लेकिन सही गल है, मैं इस चीज़ की तस्दीक करांगा। तो आने वाला जो विषय है, अज का जो वीडियो का विषय है, मैं उस पर आना है, क्योंकि सीधे तरीके नाल आम आदमी पार्टी की उस प्रैस कॉन्फ्रेंस या उस पंजाब के 2022 दी असैंबली चोणां तो पहला किए गए उस वड्डे ऐलान तो उपजिया होया ये वीडियो है, ये रिपोर्ट है, जिस विच कि आम आदमी पार्टी कह रही है भी 300 यूनिट तक जी बिजली है वो सारे पंजाब के घरेलू परिवारों को मुफ्त दी जाएगी। इस तो ठीक कुछ घंटे बाद अकाली दल ने इसी पूरी जी उन्होंने अनाउंसमेंट की गई सी उसनों पंडता। अकाली दल ने कहता भी 300 यूनिट तक फ्री बिजली तो ठीक है, लेकिन 301 जो यूनिट होगी तो पिछले 300 यूनिटां की भी बिजली की जी दर है या कीमत है वो देनी पेगी लोगों को, जिमें कि दिल्ली के दी जा रही है। स्पष्टीकरण केजरीवाल का आ गया। हाँ जी, अकाली दल बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही गलबात है। 300 यूनिटां तो उत्ते जे एक भी होर यूनिट लगी तो घरेलू जो उपभोक्ता है उसनों 300 दी 300 यूनिटां का जिहड़ा कीमत है, वो जी बिल है उसनों देना पएगा। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन भी आम आदमी पार्टी नाल ही कर दिंदा है जी, होर जिहड़ी कैटेगरीज ने जिन्होंने कोई 200 यूनिट पिछलियां सरकारां ने मुफ्त बिजलियां दित्तियां सन, जिमें कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, उस दे विच फ्रीडम फाइटर्स के परिवार शामिल हैगे ने, ते होर कुछ ऐसे तबके हैगे ने, वो कंटिन्यू रखांगे। उन्हां दी जिहड़ी हद है वो 200 तो बढ़ा के 300 करती है। सारे घरेलू जिहड़े परिवार ने उन्हां नूं भी 300 यूनिट तक बिजली दी जाएगी। सो मुफ्त 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 सब कुछ मुफ्त वंडन की गल कर रहा है, लेकिन मटीरियली इस दे नाल फर्क कितना पैना है। बहुत वड्डा दावा किया गया, बहुत वड्डी फिगर दी गई है भी जी इन्ने 1000 करोड़ या इन्ने 100 करोड़ का जिहड़ा फायदा है महिलावां नूं होएगा, घरेलू महिलावां नूं होएगा, वो लोग जो कि घर का बजट प्लान करदियां ने उन्हां नूं होएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है भी ये जिहड़ा मार्जन या जिहड़ा फायदा पहुंचने वाला है बहुत ही सीमित तबके तक पहुंचने वाला है। लेकिन ये मेरी अज की वीडियो का विषय नहीं है। मैं ये चीज़ दे विच बिल्कुल नहीं जानने की कोशिश करांगा भी फायदा किन्नियां नूं होना है, किन्नियां नूं नहीं होना। अज की इस वीडियो रिपोर्ट का विषय है वो वड्डा ते भयंकर मुद्दा जिसनों कि ये सारी पार्टियां ने टच करके भी अछूता छड्डता है, अपने मैनीफेस्टो विच शामिल करनगे नहीं करनगे इस चीज़ का कोई अंदेशा नहीं। लेकिन आस ये सी भी 2022 के असैंबली चोणां तो पहला एडी वड्डी अपना पहला औपचारिक तो रस्मी जिहड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल करते हैं उस विच कोई बहुत वड्डे पद्धर की गल उन्होंने करनी चाहिए सी। ये जे 300 यूनिट दे के पंजाबियों के वोट या पंजाबियों के कॉन्फिडेंस को खरीदना चाह रहे हैं, मैनूं लगता भी उस कॉन्फिडेंस लिए उस पूरी खरीदो फरोख्त तो पहला केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ते उन्हां तमाम होर पार्टियों को जवाब देने पैने ने, जो कि मेरी इस वीडियो तो पैदा होंदे ने। मैं गल कर रहा पंजाब दे विच बिजली खेतर यानी कि ऊर्जा के खेतर पावर सैक्टर के नाल जुड़े हुए एक बहुत ही फंडामेंटली क्रिटिकल मुद्दे उत्ते। वो मुद्दा है उन्हां पावर परचेज एग्रीमेंट्स का, उन्हां PPAs का बिजली खरीद समझौते, वो समझौते जो कि साल 2007 तो लैके 2009 के अकाली सरकार ने किए। आम आदमी पार्टी जो कि 300 यूनिट बिजली तो पंजाब की जनता को देने तैयार है, लेकिन हजे तक उन्होंने कोई भी ऐसी कमिटमेंट घट्टो घट्ट मैनूं रस्मी तौर पर नज़र नहीं आई है भी पावर परचेज एग्रीमेंट उत्ते रीनैगोशिएट किया जाएगा या फिर इन्हां एग्रीमेंट्स नूं इन पिन तरीके नाल कैंसल करता जाएगा। एक ऐसी गलबात है जिससे कि आम आदमी पार्टी ने मोर्चे भी ला ले, उन्होंने बहुत से धरने भी मारे, उन्होंने ऐसी बहुत सी व्यापक मुहिमां भी कीतियां ते होर भी बहुत सी पार्टियां हाकम धिर कांग्रेस पार्टी उसके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर ते सिटिंग MLAs एक ब्लैक पेपर तक लैके आ गए। अकाली सरकार 2007 तो 2017 तक रही जिसने कि ऐसे पावर परचेज एग्रीमेंट किए, बिजली खरीदे ऐसे फॉल्टी समझौते किए जिन्हां विच एडे एडे वड्डे नुक्स सन जो कि सूबे के लोगों का, उपभोक्तावां का, सूबे के खजाने का एडा वड्डा नुकसान कर गए। लेकिन उन्हां बिजली खरीद समझौतियां उत्ते मुड़ विचार लई, रीकनसीडरेशन लई एक भी कदम मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सरकार ने चुक्या नहीं ते अजे तक उसका कोई भी दावा या वादा केजरीवाल साहब वालों नहीं किया गया। सब तो पहली गल ये बनती सी जे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वालों कुछ किया जाना ही सी ऊर्जा के खेतर दे विच पंजाब विच 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के दावे बहुत वड्डे वड्डे कर रहे हैं, लेकिन कित्थे है वो वादा जो कि सब तो पहला भालदी सी पंजाब की जनता, वो गारंटी जो कि केजरीवाल तो या आम आदमी पार्टी तो या किसी भी राजसी पार्टी तो पंजाब की जनता भालदी है। नुक्स वाले वो बिजली खरीद समझौते जो कि अकाली दल की सरकार के वक्त 2007 तो 2009 दे विच साइन किए गए, उन्हां तहत ही पंजाब दे विच 3 जेड़े बिजली के प्लांट सन, पावर जनरेशन प्लांट सन निजी खेतर दे, पहले ऐसे प्राइवेट पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए। सो 3 प्राइवेट जेड़े पावर प्लांट जो कि तकरीबन 4000 मैगावाट पंजाब की
ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014-15 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਚਾਰਜ ਰੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7,000 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨॉर्म ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖਪਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ PSPCL ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਥਰੂ PSPCL। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
LDC ਚਾਰजेस, ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਡੈਮੇਜ ਚਾਰजेस, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1250 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਰੀਬਨ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਬਾਰਗੇਨ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਨਪੁਟ ਸਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਔਖੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਤੇ ਲੱਗਣੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 94 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ 94 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਚਣਾ ਤੇ ਟੌਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
लेकिन उन्होंने कदे भी इस पावर परचेज एग्रीमेंट के उत्ते किसी पत्रकार ने सवाल तक नहीं पुट्ठा पूछा आखिर कारण की है ने, क्यों पावर परचेज एग्रीमेंट के उत्ते अकाली दल कोई बयान नहीं दिंदा, आखिर इसका की कारण है। जे पावर सरप्लस पंजाब है तो की कारण है बीते कई सालों के विच पंजाब बाहरलियां ग्रिडां तो, यानी कि हालत इत्थे ये हैगी है भी असी बाहर की जिहड़ी नैशनल ग्रिड है या होर ऐसियां ग्रिड्स हैगियां ने होर थावां तो होर सूबों तो 3.25 तो लैके 3.5 रुपए फी यूनिट ते बिजली खरीदते हैं, जदों कि अपने साडे जिहड़े प्राइवेट प्लांट हैगे ने वो 5-5 रुपए 6-6 रुपए की बिजली सानू दे रहे हैगे ने। अज भी जिहड़ी पूल्ड परचेज प्राइस है यानी कि सारे संसाधनों तो उहदे विच हाइडल भी शामिल है, उहदे विच प्राइवेट प्लांट भी शामिल ने, उहदे विच जिहड़े सरकारी जिहड़े थर्मल हैगे ने वो भी शामिल ने, या फिर बाहर दी ग्रिडां तो जिहड़ी बिजली असीं खरीद रहे हैं वो सारी जिहड़ी कॉस्ट है तकरीबन 4 रुपए 54 पैसे प्रति यूनिट आ रही है, यानी कि इस दर के उत्ते असीं बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन एक यूनीफॉर्म नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्लांटां तो असीं बहुत महंगी दर के उत्ते बिजली खरीद रहे हैं, यानी कि वो गलत जिहड़े समझौते माड़े समझौते नुकसान कर देने वाले समझौते जो कि अकाली करके चले गए। तो अज बड़ी मैं तो इसनूं बेशर्मी ही कहांगा जी, एड्डी वड्डी बेशर्मी दे नाल पोलीटिकल प्रैस कॉन्फ्रेंसां कीतियां जांदियां ते किसी पार्टी वालों 300 यूनिट मुफ्त क्यों किसी नूं दित्ते जा रहे हैं, उहदे उत्ते एक यूनिट ते उत्ते स्पष्टीकरण जदों मंगिया जाता है, सैकड़ों हज़ारां करोड़ रुपए के नुकसान करवा देने वालियां समझौतियां नूं अंजाम देने वालियां पार्टियां या वो लीडर जदों एक यूनिट का हिसाब किताब होर पार्टियां तो मंगते हैं, बड़ी हैरानी होंदी है, बहुत दुख भी होंदा है। तो सब तो वड्डी गल है सरकारां दी की भूमिका है। मैं सारी पार्टियां नूं इकट्ठा ही तोल रहा हैगा। मैं शुरुआत आम आदमी पार्टी केजरीवाल की मैं तो उसनूं एक सौड़ा विजन कहांगा, हालांकि मैं इस चीज़ नूं बाकायदा शुरू दे विच कह चुका भी मेरे वर्गे या साडे वर्गे पत्रकार जे सवालों नूं चुकते हैगे ने जमीन के उत्ते वो 200-300 यूनिट का मतलब बहुत ज़्यादा है। वो कुछ किलो आटा तो कुछ किलो चौल की बहुत ज़्यादा अहमियत है आम आदमी की जिंदगी के जिन्हों कि शायद मैं इत्थे खड़ा होकर स्टूडियो के नहीं आ सकता। इस चीज़ मैं मानदा, इस चीज़ चंगी तरह मानदा है, लेकिन मेरी जिहड़ी लड़ाई या साडी जिहड़ी सोच या उसकी लड़ाई हैगी है वो उस मुफ्तखोरी के कल्चर नूं पैदा करन दी है। वो एक ऐसे खराब सियासी कल्चर नूं जन्म देंदी है जिसने कि इन्हां खैरातां इन्हां सियासी खैरातां दे उत्ते निर्भर रहण दी आदत साडे आवाम ते साडी जनता नूं पाती हुई है। तो असीं खुश हैं वो कुछ किलो आटा चौल मुफ्त बस के सफ़र मुफ्त बिजली दियाँ यूनिटां लैके असीं लोग खुश हो रहे हैं। तो इन्हां लोकां नूं ही वोट पावांगे, इन्हां पार्टियां दे विचों ही किसी नूं चुनांगे। सारियां पार्टियां दा वतीरा तुहाडे सामने है। पावर परचेस एग्रीमेंट में मोटी गल तुहानूं जांदे जांदे ये जरूर समझा देवां भी करार है, दो धिरां दे विच होया करार है। जिवें मेरे ते तुहाडे दे विच करार हुंदा है, असीं बकायदा एक डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस दे विच सारियां शर्तां ले डाउन करतियां जांदियां ने। वो शर्तां तो जे तुसी या मैं मुनकर होवांगा तो फिर बाद दे विच असीं दोषी होवांगे उस चीज़ दे, ते उहदा खमियाजा सानूं भुगतना पैना है। सो मोटी गल है भी पंजाब की सरकार ने या पावर परचेज जिहड़ी कंपनी है पावर जनरेट करने वाली जिसनूं PSPCL आपां कह सकते हैं, वो खरीददार है इस मामले दे विच ते इंडिपेंडेंट पावर परचेजर IPP उन्होंने कहने हैं, यानी कि ये तीनों जिहड़े पावर प्लांट दीयां जिहड़ियां होल्डिंग कंपनीज हैगियां प्राइवेट निजी कंपनियां वो वेचण वाले हैगे ने। सो खरीददार ते वेचण वाले दे विच एक समझौता होया है, करार होया है। कल नूं जे खरीददार उस तो मुनकर हुंदा है, यानी कि पंजाब सरकार PSPCL या पंजाब दा स्टेट उस तो मुनकर हुंदी है, तो उसनूं एक खमियाजा देना है। जो मेरी हजे तक की जानकारी है 3 साल के फिक्स चार्जिज ऐसे हैगे ने जो कि उस खमियाजे के तौर पर देने पैणगे, भुगतने पैणगे, जो कि तकरीबन 12-14-15 हज़ार करोड़ तक हो सकते हैं। इस तो इलावा भी कुछ लीगल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। यानी कि जे पंजाब अज ये कह दे भी मैं इस जिहड़े पावर परचेज एग्रीमेंट जो कि अकालियां ने 2007 तो लैके 2009 के साइन किए, हालांकि ये जो एग्रीमेंट साइन किए गए उस तो पहला ही सारिया शर्तां तय हो चुकियां सन। एग्रीमेंट बहुत बाद दे विच साइन होए, उस तो पहला ही जिहड़ा निवेश सी वो सारा सैटअप है, पूरा जिहड़ा तामझाम सी जिहड़ा बेस सी उसनूं तैयार कर लिया गया सी। सो एग्रीमेंट उस तरीके नाल साइन किए गए जिस हालात दे विच जिहड़े प्राइवेट कंपनियां सन उन्हां नूं फायदा ही फायदा है। सो साडे सूबे दे विच शराब प्राइवेट ठेकेदारां दे हत्थ विच है, सैंड दी माइनिंग प्राइवेट ठेकेदारां दे कोल है, उस दे उत्ते कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी एंटरप्राइज नहीं बन पाया है, सरकार की अंडरटेकिंग नहीं बन पाई है। बसां ट्रांसपोर्ट दे विच साडा प्राइवेट जिहड़े ऑपरेटर्स बहुत हैवीली काम कर रहे हैं। केबल दा माफिया दी सुन चुकी है। हुण गल आ जाती है बिजली के खेतर की, जिसनूं कि 1992 दे विच ही प्राइवेट या फॉरन इन्वेस्टमेंट लिए भी खोलता गया सी, ते 2000 तो बाद जिहड़ा सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी एक्ट आया सीगा उस दे तहत प्राइवेट जिहड़ा सैक्टर है उसनूं वैलकम किया जाता है इस सैक्टर दे विच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी जे असीं प्राइवेट निवेशकों निजी निवेशकों बिजली के खेतर दे विच आकर्षित करना है तो उसलिए असीं अपने सूबे के हितों ही उन्हां कोल गहणे धर दईए, उन्हां दी झोली विचों सारे सूबे के हित पा दईए जिन्हां दी राखी करना साडी अपनी सरकारां दी जिम्मेवारी है। सो इस जिम्मेवारी तो अकाली दल की सरकार मुनकर भी हुई तो पिछे भी हटी जदों उन्होंने खुले गफ्फे जिहड़े सी
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ PCL ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ 200-400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਅੱਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਾਰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਹਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ, ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਸਰਟਨਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਖ पे ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇसी ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 200-400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਬੜੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।